کہ ایک خاتون جس کا تاریخ میں بہت ذکر ہوتا ہے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے اتنا خوش ہوئی، وہ اتنا متاثر ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر ان کو وار دیا. تو ان خاتون کے بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ کی ان خاتون سے ملاقات ہوئی. وہ میری مدر ان لا تھی. کہ جن خاتون نے پاکستان پر اپنا تمام تر زیور وار دیا تھا وہ ان کی مدر ان لا ہیں، یعنی اصغر مخدوم صاحب کی مدر ان لا. میں یہ جو بوگیوں سے لاشیں کٹ کٹ کے پاکستان میں آ رہی تھیں وہ یہ تصویر ہے جس وقت آپ کو میں براہ راست آپ کی اسکرین پر ظاہر ہے کہ دکھلا رہا ہوں. 14 اگست کو جب گاڑی آئی ہے تو کوئی نہیں نکلا تھا، لاشیں تھیں. یہ لاشیں جو ہیں یہ 12 دری ہے دریائے راوی لاہور کے. اچھا جی. اس کے پیچھے یہ جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں. صاحب 1947 سے لے کر اب تک جو بھی قیمتی نوادرات آپ کے پاس موجود ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیے. یہ انتہائی نایاب قسم کا سکہ ہے جو اس وقت پاکستان بھر میں صرف ایک ہی شخصیت کے پاس موجود ہے. کمپنی لکھا ہوا ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی لکھا ہوا ہے. 1835 کا سکہ، 400 سال پرانا سکہ آپ بتا رہے ہیں. 400 سال ہو جائے گا نا. 1835. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ پاکستانی پرچم پر جو چاند ہے یہ کتنے ڈگری کا ہے؟ وہ دونوں جھنڈے دکھا رہا ہوں کہ ایک حلال ہے اور ایک زوال پذیر ہے. ہم زوال پذیر لگا رہے ہیں، حلال جھنڈے نہیں. یعنی ہم وہ پرچم لگا رہے ہیں جس پر چاند بنا ہی غلط ہے. جو چاند غروب ہو رہا ہے ہم اپنے پرچم پر وہ استعمال کر رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک سے بھی کیس چل رہا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ آپ نے کبھی دیکھا؟ وہاں بھی جھنڈا الٹا ہے، وہاں بھی جھنڈا الٹا ہے، وہاں بھی جھنڈا الٹا ہے. ان کے بارے میں ناظرین محترم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 15 اگست 1947 کو لاہور میں آئے. یہ کیسے بچ کر لاہور میں آئے ان سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان جوش و خروش سے اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنی 76ویں آزادی منا رہا ہے. 4 ستمبر 1947 کو 25,000 لاشیں کٹ چکی تھیں کہ میں واحد خوش نصیب تھا جو ان 25,000 میں سے بچ گیا. اور میں نے یہ خود لکھا. وہ کیا لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہندو بلوائی ایک ڈھیر کے گرد ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں وہ ڈھیر کس چیز کا ڈھیر تھا؟ وہ مسلمان عورتوں کے جسموں سے کاٹے ہوئے پستانوں کا ڈھیر تھا. ناظرین محترم، یوں حاصل کی گئی ہے آزادی، ایسے ملتی ہے آزادی. آج ہم سڑکوں پہ 22 کے سلنسر بدل کر لوگوں کو تنگ کر کے باجے بجا کر آزادی کی خوشی منا رہے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے. آزادی در حقیقت ہے کیا؟ آج ہم پاکستان بنانے والوں سے جانیں گے کہ آزادی کیا ہے. آج پاکستان بنانے والے میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان بنانے والوں کی اولادیں میرے ساتھ موجود ہیں. آج در حقیقت مہاجرین میرے ساتھ موجود ہیں. اصغر مخدوم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ان کے بارے میں ناظرین محترم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 15 اگست 1947 کو لاہور میں آئے. یہ کیسے آئے؟ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، چونکہ یہ اس وقت خود بچے تھے، اپنے بڑوں کے ساتھ یہ کیسے بچ کر لاہور میں آئے ان سے جانتے ہیں. اصغر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس قیمتی نوادرات ہیں اور آپ کے پاس ایسی اشیاء ہے جو ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، اور آپ نے اپنی خدمات بہت سارے میوزیمز کو دے رکھی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، ہر کسی میوزیم میں آپ نے اپنے نوادرات تقسیم کر رکھے ہیں. اور ایسے قیمتی سکے آپ کے پاس موجود ہیں جو 40 ہزار روپے کے ہیں. آپ اس حوالے سے حقائق بتلائیے کہ آزادی در حقیقت کیا ہے، یہ پاکستان کو شاکستان کیوں کہا گیا تھا، یہ تاریخ ذرا ہم کو بتلائیے. یہ میں 14 اگست کو جو ٹرین ہم سے پہلے آئی ہے جی، وہ قتل ہوئی تھی، جس کو میں آپ ڈاکومنٹری دکھاؤں گا. وہ ساری جب اسٹیشن پہ آئی ہے تو خاموش ہو گئے کہ بھی لاشیں کوئی نکل نہیں رہا گاڑی سے. تو کیا وجہ ہے؟ جب اندر دیکھا تو ساری لاشیں تھیں. اس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں نا اس کا. اس لیے جب 15 کو آئے ہیں تو میں یہ بھی اسی میں نے مکمل کرنی ہے. مجھے لوگ ساتھ نہیں دیتے، ورنہ یہ میں نے جھنڈے کی مکمل کی ہے اور 1945 کی نقشے کی مکمل کیا. تیسرا جو ہے وہ گاڑی کی 14 اگست کی گاڑی کی مکمل کرنا چاہتا ہوں. وہ جو آیا تھا یہ 14 اگست کے ساتھ فوج نہیں آئی تھی،
उस वक्त फ़ौज हमारी बाहर थी, साजिश के तहत मुसलमान फ़ौज को नहीं आने देते थे, इसलिए हमारी फ़ौज मुकम्मल नहीं थी। तो 14 अगस्त को जो आई है वो गाड़ी वो सारी कत्ल हो गई थी। तो वो मैं चशमदीद दुआ इसलिए कि जब 15 में अमृतसर निकले हैं। आपकी तो उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त मेरी 13 साल की उम्र हो गई। तो मैं अपनी फैमिली को, औरतों को लेकर आया था, आदमी वहीं गए थे क्योंकि फ़ैसला नहीं हुआ था। तो वो कहते थे, तो हमारे वालिद साहब बाद में जो हमारे सामने है वो हुसैनपुरा जो है कैंप बना था तमाम अमृतसर के लिए मुरादों को लेने, तो वो कैंप में चले गए थे, बाद में आए थे। मैं 15 को आया हूँ, 14 को जो कत्ल हुई है वो मैं इसलिए चश्मदीद गवाह हूँ कि जब वो गाड़ी में फायरिंग हुई है पहले, उसके बाद वो तलवारें लेकर सिख आए हैं, कत्ल किया, सारी गाड़ी को कत्ल कर दिया। जो गाड़ी इस तरह चल रही, इधर से उन्हें हमला किया था, जो दूसरी तरफ से दरवाजे खोल कर वो मैदान में भागे हैं जो, उन्हें समझा आपने जाना, तो वो मैदान में वो लाशें उसी तरह हमारी 15 को पड़ी थी जो हम देख रहे थे। तो इतनी देर में हमारी गाड़ी पर भी फायरिंग शुरू कर दी। हम बैठ के हम बचे हैं क्योंकि लकड़ी होती तो उसमें गोलियां आ जाती थी। मैं बचे हैं। तो उसके बाद हमारे साथ जो फौज थी उसने असला नहीं चलाया था। उसने कहा कि इन सिखों का असला चलने दें। जब उनका असला ख़त्म हो गया फिर वो तलवारों के साथ हमारे मैदान में आए हैं, हमारी गाड़ी पे हमला किया उन्होंने। जब हमला करने लगे हैं तो उन्होंने फिर फायरिंग खोल ली। वो जब ज़ख्मी हुए तो वो भाग गए। फिर हम इसलिए 15 को सिखों का कोई फायर आपके घर वालों में से किसी को लगा? गाड़ी पे लगा, हमने तो बंद किए हुए थे ना, ठीक है। बंद किए हुए थे, लकड़ी के शीशे थे, तो शीशों में भी गोलियां आ रही थी ना, मगर हम सब लेट गए, जितनी सवारियाँ थी सब लेट गए थे जान बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त सारे लोग देख रहे थे जो लाशें पड़ी। महसूसात क्या थे उस वक्त, आपके फीलिंग्स क्या थी? उस वक्त ये जान बचाने की पड़ी थी कि जान बचा के पाकिस्तान में चले जाएं। ये था कि बॉर्डर क्रॉस हो जाए इसी तरह। तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए ज़रा सी ज़मीन है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो गोली ना चलाते तो हमारी लाशें भी इसी तरह सारी कत्ल हो जाती। तो वो मैं इसलिए बता। अच्छा, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाशें जो हैं आज तक हुकूमत को नहीं पता कहाँ गई। आखिर ये बताएं कि 2-2.5 साल लाशें जो है कहाँ किसी में कब्रिस्तान में नहीं आ। ये मैंने तस्वीर दी है, लाहौर रावी दरिया है, उसके सामने कामरान 12 दरी है, जब आपको नहीं, वो 12 दरी के पीछे 2 गड़े खोए होते थे रेत के, टक्कर ले जाते, वहाँ 2-2.5 हज़ार लाशें जो है ना वो दफनाई गई थी। उसकी तस्वीर भी मैं आप देखोगे दिखाऊंगा। मैं हुकूमत के कह रहा हूँ कि यहाँ लाशें वो दफनाई गई थी जिन्होंने पहले अपनी ज़िंदगी जो है कुर्बान पाकिस्तान के, ये पहले पाकिस्तान पे कुर्बान होने वाले उसके यादगार ये मनाए, वो नहीं मनाते। मखदूम साहब, कदा कलामी की माज़रत चाहता हूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार क्या रहा जब उनको मालूम पड़ा कि भाई वो तो पाकिस्तान में पहले पहुंच चुके थे ना, वो पहले पहुंच चुके थे पाकिस्तान, बिल्कुल आ गए थे 7 तारीख को, 7 अगस्त 1947 में वो पाकिस्तान में आ चुके थे, कराची में। अब जब उनको मालूम पड़ा कि तमाम लाशें कट कट के बोगियों समेत आ रही हैं, उनका क्या रिएक्शन था? परेशान थे, बीमार थे, वो क्या करते, कुछ नहीं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये 168 जो नेशनल कानून साज असेंबली में मेंबर बने थे, इतबार काबिल इतबार वही नहीं थे। अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लेता मैं नाम, क्योंकि वो लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ, बुरा मानते हैं, वो मुझे कत्ल करने वाले भी आ जाते हैं कहीं कि इसको रामी को ये मुद्दा गायब करो। नहीं, आप माशाल्लाह तारीख के तालिब इल्म हैं। कायद क्यों गवर्नर जनरल था ये मैं आपको बताऊं। कायद इसलिए गवर्नर जनरल था, उसने कहा था ये 168 बंदे 100% सीटें ले आई हैं कानून साज असेंबली, ये बेईमान है। अगर मैं गवर्नर जनरल नाम बनाया उसको बढ़ा दिया ना राहुल मांडे को, तो इसने राहुल मांडे बैठो ने इनको वर्गला के मेरे खिलाफ अदम एतमाद करना है। ये मैं आपको बताऊंगा। उसने इन लोगों ने कायद आज़म का अदम और पाकिस्तान खत्म हो जाता, बात खत्म हो जानी थी। ये बात हिस्ट्री है, तो क्या तारीखी नुक्ता है भाई, ये हिस्ट्री है। बता रहा हूँ कि कायद आज़म मजबूरन बना अपनी बीमारी के बावजूद, अपने सर पे लिया कि गवर्नर जनरल बनना, वरना वो नाजी नहीं था। उसने कहा था ये बेईमान है सारे 160, क्योंकि जो जागीर थे अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, उनसे ज़मीनें ली थी करोड़ों की, वो लालच में आकर उसके साथ में। अच्छा, मुझे बताइए मखदूम साहब, हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि इज्जतें भी पामाल हुई हैं बहुत सी औरतों की, सिखों ने इज्जतें लूटी हैं, इज्जतें तार की हैं, मुसलमान बहनों की, बेटियों की। इसी तरह हुआ है कि वो हमारे उनकी सिखों की हमारे रही थी, मुसलमानों की वहाँ रह गई थी, इसलिए कि आदमियों को कत्ल कर दिया गया था, तो बाकी वो रह गई थी वो।
تو आपकी कायद आजम साहब से मुलाकात कब हुई? एक तो 1942 में हमने वेलकम किया था। 1900 उस वक्त तो कोई जानता भी नहीं था, कायद आज़म कहते थे। उसके बाद 1944 में जब अंग्रेज़ों ने कहा कि वो टेरिटरी कौन सी लेंगे, तो टेरिटरी या नक्शा दिया था, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ये सैदुद्दीन काजी था, उसने बनाया था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप मुझको बताइए मखदूम साहब, 1947 से लेकर अब तक जो भी कीमती नवादिरात आपके पास मौजूद हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखाइए और उनकी तारीख़ भी हमको ज़रा मुख्तसरन बताते जाइए। नाज़रीन मोहतरम, ये वो अजीम शख्सियत हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, ये उस वक्त ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे। ना सिर्फ पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे बल्कि जो कुर्बानियां हमारी माएँ बहनें बेटियां दे रही थीं, ये चशमदीद गवाह थे, खुद गवाह हैं। और तमाम लाशों को कटता हुआ देख रहे थे, पामाली देख रहे थे। ये 75वीं सालगिरह बनाई है, ये 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मनाई गई है। ये पिछले साल खाली, पिछले साल मैंने केक काटा था जी, पिछले साल। और उसके बाद 75 साल स्टेट बैंक की है, जो मैंने आपके साथ बताया था। 75 साल स्टेट बैंक हो गया ना। जी जी जी, वाह भाई वाह। उसके बाद मैं ये नाज़रीन मतलब आप देख रहे हैं, ये सिक्का नायाब है जो किसी के पास नहीं है। कायद-ए-आज़म को शायद आपने पहली दफ़ा देखा होगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर है, सिक्का है जी, आप देख रहे हैं जी, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की तस्वीर है और ये इंतहाई नायाब किस्म का सिक्का है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कायद मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये इंतहाई नायाब किस्म का सिक्का है जो इस वक्त पाकिस्तान भर में सिर्फ एक ही शख्सियत के पास मौजूद है, वो है घरों में होगा असगर मखदूमी साहब। मुबैना तौर पर ये कहा जा सकता है ये आप चांद है, ये चांद है, हलाल चांद, ये हलाल चांद है। ये वो चांद नहीं है जो गुरूब हो जाता है, ये हलाल चांद है, यानी पहली तारीख का चांद है। ये भी तारीख मखदूम साहब आपको बताएंगे। ये इंतहाई नायाब किस्म का सिक्का है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजीद नवाजरात जो हैं ये मखदूम साहब आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम 40 साल का सिक्का, 40 ये 400 साल का सिक्का पुराना, 400 विलियम का, अच्छा, 1835 पर लिखा हुआ। अच्छा 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 अच्छा, वाह भाई वाह। ये 400 साल पुराना सिक्का है जो 1835 का 1 रुपए का सिक्का भाई, 400 साल पुराना सिक्का। इंडिया कंपनी जब काबुल इंडिया में होती थी तो ये सिक्का चलाया था उसने। मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इनके पास आए हैं, इनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं तो भरपूर इस्तिफादा लिया जाए। आप देख रहे हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है। 1835 का सिक्का, 400 साल पुराना सिक्का आप बता रहे हैं। 400 साल हो जाएगा ना, 1835। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये आप नाज़रीन मोहतरम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंतहाई कीमती और नायाब नवादिरात आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे असगर मखदूम साहब जो कि मुहाजिर हैं और पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद में से हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद में से हैं बल्कि पाकिस्तान बनाने में इनका एक अहम किरदार रहा है। आप तमाम बातें इनसे सुन रहे हैं। और अच्छा, ये जो हलाल है इस बारे में आप ज़रा बतलाइए नाज़रीन मोहतरम। इसकी तारीख जो है, पाकिस्तानी परचम पर जो चांद है ये कितने डिग्री का है, इसकी तारीख क्या है, ये मखदूम साहब से अभी जानते हैं। इसकी तारीख ये 45 डिग्री है। इंसाइक्लोपीडिया तहरीक पाकिस्तान जो है उसका सफ़ा नंबर 851 है, जिसमें लिखा हुआ है कौमी परचम। उसमें लिखा हुआ है 45 डिग्री और हलाल, ये दोनों बातें उसमें लिखा है। मैंने खुद कह रहा 851 पेज है जिसमें लिखा है वो मैं, यानी हलाल पहली तारीख का चांद, पहली तारीख यकुम तारीख के चांद को हलाल कहा जाता है। हलाल कहते हैं जी हाँ। ये मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छा, ताकि आपको पता चले। जी जी। उसके बाद फिर मैं वो दोनों झंडे दिखा रहा हूँ कि एक हलाल है और एक ज़वाल पज़ीर है। हम ज़वाल पज़ीर लगा रहे हैं, हलाल झंडे नहीं। ओहो, यानी हम वो परचम लगा रहे हैं जिस पर चांद बना ही गलत है, जो चांद गुरूब हो रहा है, हम अपने परचम पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जो सिक्के जारी हुए थे तो कायदे ने मतरूक करार दिया था। ये स्टेट बैंक ये मतरूक हो चुका था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब तक 75 साल में यही सिक्के जा रहे हैं जो आपके मैंने दिखाया है, जो ज़वाल पज़ीर हैं। जो हाँ, ये ज़वाल पज़ीर है। अब ये 75 साल में यही सिक्का है जो हलाल चांद को दिखाया मैंने आपको। यानी अब तो हो चुके ना, ठीक हो चुका ठीक, लेकिन परचम पर अभी भी परचम अभी तक लगा रहे। अब लगाए 25 साल हो गए, पहले नहीं था।
ہاں۔ 25 سال سے ہم غلط لگا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کی مجھے وجہ کیا ہے؟ غلط کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ مشرف نے حرکت کی تھی، اچھا۔ پتہ نہیں کیوں کی تھی، میں تو اب نہیں جانتا اس کی بے ایمانی یا کیا جی۔ ہے، اس نے حرکت کی تھی۔ یعنی 25 سال سے جو پرچم پر چاند بنا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے وہ زوال پذیر ہے، یعنی پرچم پہ چاند تارے کی تصویر الامان، یعنی میرے وطن کے مقدر میں رات ہے۔ وہ میں چاند تارے کا تو مقصد یہ ہے کہ بھئی رات آ گئی۔ میرا اسٹیٹ بینک سے بھی کیس چل رہا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا 500، 1000 اور 5000 کے نوٹ آپ نے کبھی دیکھا وہاں بھی جھنڈا الٹا ہے، چاند الٹا ہے۔ آپ نے یہ اسٹیٹ بینک چلا تو اسٹیٹ بینک نے گورنر ہاتھ کھا کے رکھا، یار یہ آپ نے پہلی دفعہ کہا ہے۔ اس نے پھر حکومت کو میرا لیٹر بھیجا ہے منسٹری آف فنانس کو، کیونکہ فنانس پیسے دیتا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ جو بلاک بنے گا یا جھنڈا رکھیں گے یا نکال دیں گے۔ ہوا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے نوٹ نہیں خیال کیا، وہ زوال پذیر ہے۔ تو کیا یہ 5 سال ہو گیا میں جھگڑا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 50 روپے کا سکہ ہے، 50 سالہ۔ اچھا، 50 سال میں وہ بھی تھا، یہ بھی میں نے اسٹیٹ بینک میں دیا اور میوزیم میں، سب میوزیم میں دیا ہوا ہے۔ جس وقت پاکستانی واحد جھنڈا ہے 75 سال میں، اور کسی سکے میں جھنڈا نہیں ہے، جیسے قائد اعظم کی وہ تصویر ہے، اسی طرح 50 سال جھنڈا ہے، وہ اس میں جھنڈا پاکستان ہے، وہ سیدھا ہے، حلال جھنڈا ہے۔ تو اس کے بعد یہ میرا قصور تو نہیں ہے، ابھی میں تو آپ کا ثبوت دے رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بھی آپ خدا کے لیے یہ ہمارا حلال ہے، آپ حلال بیج لگائیں، بیج غلط، ہمارے سارے بیج غلط ہیں۔ یہ منسٹر کو میں نے لگایا تھا، میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا، کمشنر ہاؤس میں آیا تھا منسٹر، اسے لگایا تھا، میں نے کہا یہ منسٹر صاحب یہ جو آپ نے بیج لگایا یہ جھنڈا سیدھا ہے؟ کہتا ہے کیا ہے اس کو، میں تصویر آپ کو دکھاؤں گا، کہتے کیا، میں کہتے زوال پذیر ہے، کہتے ہیں یار یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو میں نے اس کو کہا کمشنر آفس میں کہ یار مجھے تقریر کرنے کی اجازت دو، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے جو آپ نے کہنا ہے، تو وہ کہنا کیا ہے، وہ جھنڈا ہماری بےزتی کرا دو گے تم، نہیں مجھے تقریر کرنے کی۔ تو یہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بالکل صحیح، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ تمام نوادرات اور قیمتی تحائف جو ہیں یہ ہم کو دیے جا رہے ہیں، تحفتاً ہم کو دیے جا رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ مجھ کو حقیقی پرچم جو ہے اور جو حلال چاند ہے جو اس پرچم پر آویزہ ہے وہ ہم کو یہ تحفتاً دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کی موجودگی میں اس حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان بنانے والے جو ہیں، پاکستان بنانے میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اپنی عزتیں قربان کر چکی، جس نے بھی دامے درمے سخنے ذرہ برابر بھی اپنا کردار ادا کیا، میرا ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان تمام خاندانوں کو سلام ہے۔ چونکہ ان کی موجودگی میں یہ میں استفادہ لے رہا ہوں، اور یہ سکہ جو دکھلا رہے ہیں یہ 1840 کا ہے، ملکہ وکٹوریہ اس وقت ملکہ نہیں تھی انڈیا کی۔ اچھا 1857 میں جب جنگ جیتی ہے جی، میرے ساتھ میں جلیانوالہ باغ گولی چلی ہے، تو یہ میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا 1858 میں پھر اس نے اپنے آپ کو ملکہ ڈکلیئر کیا ہے، اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس سکے وہ ہیں جو انڈیا میں ملکہ وکٹوریہ کے حساب سے چلتی ہے۔ اچھا یہ سکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے بالکل صحیح اس وقت۔ اور اس کے بعد میں یہ بتاؤں کہ پائی چلتی تھی، شاید آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی، پاکستانی پائی جو ہے وہ برطانیہ کے وقت کی بھی ہے، یہ 1864 کی پاکستان کی پائی ہے، 1000 قیمت ہے اس کی، 1000 قیمت ہے۔ اوہ یہ پائی پائی نایاب ہے، چلتی نہیں تھی، ختم ہے، یہ انتہائی نایاب پائی ہے بھائی، یہ پائی جو ہے یہ انتہائی نایاب ہے، 1000 قیمت ہے اس کی۔ 1000 قیمت بھائی واہ بھائی واہ، کیا کچھ سنبھال کر رکھا ہے بھائی، کیا بات ہے۔ یہ تاریخ ہے جو آپ کو پہلی بار شاید ہمارے پلیٹ فارم پر دکھلائی جا رہی ہے۔ 1930 کی برطانیہ کی پائی ہے، ہاں 1930 کی 1930 برطانیہ کی پائی، یعنی 1 روپیہ برطانیہ کا، 1 روپیہ یعنی پائی، ایک پائی۔ ہاں آج کل تو 1 روپیہ کہہ سکتے ہیں، ہاں 1 روپیہ کا، ہاں بالکل صحیح ہے، یہ پائی برطانیہ کی پائی آپ اس وقت اپنے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ قیمتی اور نایاب ہیں، یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمارے مخدوم صاحب نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ یہ ہے مہاجرین کا کردار، یہ ہے مہاجر،
पाकिस्तान तो बना लिया मगर आप लोगों ने लूट लिया इसे। ओहो कि हमने खजाने में एक पैसा नहीं था जो 1948 में है। ये हमारा जब नहर बनाई थी तो हमारा नारा था बल्ले भी बल्ले पेला नहीं बल्ले, ये पंजाबी का लफ्ज़ है। बल्ले भी बल्ले, ये इतना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है हम बना रहे हैं। पेला नहीं बल्ले, खजाना खाली है। जी हाँ। पेला कहते हैं, और बेला वो इससे बड़ा होता है। अच्छा, ठीक ये है। पाई है, सही वो है। बेला होता था। सही। तो वो उस वक्त कहते थे बल्ले भी बल्ले पेला नहीं बल्ले। हाँ। ये 4 लफ्ज़ इतने किताब लिखी जा सकती है हाँ। कि खजाना खाली है, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये बूढ़ा 110 साल का मुझे मखदूम साहब, चूँकि हमको आप प्रोग्राम को समेटना भी है और बहुत सारी कीमती अशिया नवादिरात जो हैं वो भी आप हमको दिखाएंगे, हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। ये 100 रुपये का नोट है, आपको देखिए ये वाला जी? ये हाँ, ये- आप भी इसको नोट को देख लीजिए। एबटाबाद म्यूजियम में लगा हुआ है। हाँ, एबटाबाद म्यूजियम में एक 100 रुपये का नोट ये जो इन्होंने हाँ, उर्दू में छपा हुआ। वाह भाई वाह, ये मखदूम साहब खुद हैं, क्या खिदमत की हुई है भाई पाकिस्तान की। मैं वहाँ म्यूजियम में बैठा हुआ। ये है मुहाजिरीन। अभी तक आपको मुहाजिरीन का मालूम नहीं कि मुहाजिरीन है क्या, इनको बोलते हैं मुहाजिरीन। ये है मुहाजिरीन की औलादें, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं खुद मुहाजिर हूँ, मैं भी मुहाजिर हूँ, मैं मुहाजिरीन की औलाद में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मखदूम साहब, मुझे ये बताइए कि चूँकि आखिर में एक सवाल मैं बहुत ज़रूरी आपसे पूछने वाला हूँ, उससे पहले ये बताइए कि एक खातून जिसका तारीख़ में बहुत जिक्र होता है, झंडे का, एक खातून का अच्छा, बहुत जिक्र होता है, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इतना खुश हुई, वो इतना मुतासिर हुई कि अपना जेवर उतार कर उन पर वार दिया। तो उन खातून के बारे में ज़रा बताइए कि आपकी उन खातून से मुलाकात हुई, आपने उनको देखा, क्या तारीख है? वो मेरी मदर इन लॉ थी। मेरी मदर इन लॉ थी, जिसने अपना जेवर दिया था आपको। वो कायदे सब वो करो उसने सबसे पहले दिया था, जिसके बाद खजाना खाली था, मुस्लिम लीग नहीं देते, तो मुस्लिम लीग को मनज़म करना था। 1942 में आप कायदे ने मनज़म किया है, उस वक्त तो नाम भी नहीं था। तो 1942 से शुरू हुआ। 1945 में जब पाकिस्तान को तस्लीम किया कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, तो 45 में इलेक्शन हुआ जो हमने 100% जीते लिए हैं। वो 100% पे इतबार नहीं था कायदे को। तो वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखें। तो उस औरत की तस्वीर मैं तमाम म्यूज़ियम में लगा रहा हूँ, कौम को पता चले कि हमने कुर्बानियाँ कैसे दी हैं। वो आपकी मदर इन लॉ यानी आपकी सास थी, वो क्या नाम था उनका? ज़ैनब बीबी। ओहो नाज़रीन, मैं तारीख़ के धुंधलों में आपको लेके जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, बल्कि आगाह करना चाहता हूँ कि वो इनकी मदर इन लॉ थी, जिनका किताबों में जिक्र है, जो कायदे-ए-आज़म पर अपना तमाम जेवर वार चुकी थी, फेंक चुकी थी। उनका तारीख में जिक्र तो है मगर नाम के साथ नहीं, इंतहाई माजरत के साथ नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं लिया जा रहा। उनका नाम था ज़ैनब बीबी, ये इनकी सास थी। नाज़रीन मोहतरम, ये कोई आम शख्सियत हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनकी सास थी और नाम था ज़ैनब बीबी। अब साबित हो गया कि कुर्बानी ज़ैनब भी दे सकती है, कुर्बानी देना ज़ैनब ही का काम है और कुर्बानी ज़ैनब ही दे सकती है। अभी ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान जो है ये पंजतन का सदका है। पाकिस्तान पंजतन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे को बचाया मेरे इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने। तो ये बुनियाद जो थी यही थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुर्बानी दी ज़ैनब ने दी, क्योंकि कुर्बानी ज़ैनब ही दे सकती है। पाकिस्तान बनाया किसने? मोहम्मद अली ने। साथ किसने दिया? फातिमा ने। साथ फातिमा ने दिया। साबित करूंगा ना, पंजतन का सदका है। बनाया किसने? मोहम्मद अली ने। साथ किसने दिया? फातिमा ने। बना कब? 14 अगस्त को। यानी आप देखें, मोहम्मद अली बना रहे हैं, साथ फातिमा दे रही हैं। 14 अगस्त को बन रहा है, 12:05 पर ऐलान हो रहा है। 27वीं शब है, और ये है पाकिस्तान सदका पंजतन का। तारीख जानने तो हमसे जानो भाई, कहाँ जी रहे हो आप तो सलेंसर बदल कर बाजे बजा रहे हो ना, तंग कर रहे हो हमको। ये तारीख है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लाशें जो हैं वहाँ यादगार बनाएं, ताकि 14 अगस्त को वहाँ कुरान पाक पढ़ा जाए। वो हुकूमत नहीं मान रही मेरी बात, मैं इसका गवाह हूँ। मैं खुद भी बनाऊँगा। मैंने उनसे हुकूमत कहा अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैंने कोई यादगार बना देनी है, देगे चढ़ाऊँगा, मौलवी को जाऊँगा। 14 अगस्त को वहाँ क्या आपकी इज्जत रहेगी? हुकूमत करे तो ज़्यादा है। मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा आखिर पर कि आप ज़रा हमको वो दिखलाएं,
جو تصاویر ہیں جو آپ کی مدر ان لا ہیں وہ بھی ذرا تصویر دکھلائیں, اور بہت ساری اور تصاویر ہیں جو آپ ہم سے شیئر کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ آئیے, تشریف لائیے. ناظرین محترم, ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں کچھ ایسی قیمتی تصاویر آپ کو دکھلائی جائیں گی ابھی کہ آپ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے. یہ تمام تر چیزیں, اچھا جن خاتون کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جن خاتون نے پاکستان پر اپنا تمام تر زیور وار دیا تھا, وہ ان کی مدر ان لا ہیں, یعنی اصغر مخدوم صاحب کے مدر ان لا, جن کا تاریخ میں ذکر تو ہے مگر نام لیے بغیر. ان کا نام ہے زینب بی بی. آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ ہے پاکستان بنانے والوں کی اولادیں اور یہ ہے ان کا کردار. آپ تمام تر قیمتی نوادرات اپنی اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, اور میں اس تصویر کا احوال ان سے پوچھوں گا. انڈیا دھمکی دے رہا تھا کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے 7 دن میں, تو ریت کی دیوار ہے تو ہم نے پانی کی دیوار بنا دی. پانی کی دیوار ریت سے بھی کمزور ہوتی ہے, پانی میں ہم نے پانی کی دیوار بنائی تھی. ہم کہتے ہیں وہ پانی نہیں, ہمارے ہاتھوں کا خون ہے بیٹا اس میں. یہ وہ بوڑھا ہے جس نے میرے ساتھ کام کیا تھا, 110 سال کا, اب بھی زندہ ہے. اس لیے میں نے یہ وہاں سے یہ دربار ہے, آپ کو پتہ ہوگا سانجا پیر دربار ہے جو آدھا انڈیا میں ہے, آدھا پاکستان میں ہے. جی ہاں, یہ دربار ہے آدھا انڈیا میں آدھا پاکستان میں ہے, اس کی یادگار. اور یہ مورچہ وہ ہے کہ وہ جب 65 کی جنگ میں, وہ میں تصویریں دکھاؤں گا, 65 کی جنگ میں ایک فوجی بچا تھا جو یہاں بیٹھ کے سارا گاؤں خالی کرایا تھا. اس کی تصویریں میں آپ, واہ بھائی واہ. میں یہ جو بوگیوں سے لاشیں کٹ کٹ کے پاکستان میں آ رہی تھیں, وہ یہ تصویر ہے جس وقت آپ کو میں براہ راست آپ کی اسکرینز پر ظاہر ہے کہ دکھلا رہا ہوں. 14 اگست کو جب گاڑی آئی ہے تو کوئی نہیں نکلا تھا, لاشیں تھیں. یہ لاشیں جو ہیں یہ 12 دری ہے, دریائے راوی لاہور کے. اچھا جی. اس کے پیچھے یہ جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں یہ پیچھے جو جگہ ہے یہاں دفنائی گئی تھی. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ یہاں یادگار بنا دیں. 14 اگست کو لوگ سلنسر نکال کر بھول جائیں گے. سلنسر کی یہاں سپارے پڑیں, خدا کا خوف کریں. بھائی کیا تاریخ ہے. اچھا مخدوم صاحب ذرا یہ پاکستان کا نقشہ جو کشمیر کا جو میں دکھا رہا ہوں, یہ اسٹیمپ نایاب ہے. بالکل صحیح. یہ پاکستان کا مکمل نقشہ ہے جس میں کشمیر ڈال دیا. یہ کشمیر ہے, یہ اسٹیمپ بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نایاب ہے, میں یہ میوزیم کو دینا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. آپ اس حوالے سے ذرا مجھ کو بتلا دیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے مجھے جب دیا تھا ساری میری اسٹوری سن کر. اچھا جی. تو پہلا جو انعام بنایا تھا وہ پہلا مجھے دیوائی. واہ بھائی واہ. اس کی تصویر یہ ہے کہ یہ اس نے ڈپٹی کمشنر دیا تھا. یہ لاہور, آپ دیکھ رہے ہیں جی, لاہور کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر آف فیصل آباد. اب یہ جو کمشنر ہو چکے لاہور میں کمشنر ہے. بالکل صحیح. ان کو تحفہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ انتہائی تفخریہ انداز میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ہم پاکستان بنانے والوں کے ساتھ موجود ہیں, پاکستان بنانے والوں کے نہ صرف ساتھ بلکہ ان کی اولادوں کے ساتھ موجود ہیں, تو قطعاً غلط نہ ہوگا. تو میں انتہائی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اس کو بھی. اپنی ناظرین محترم, آج کا پروگرام آپ نے ہمارا دیکھا, امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو انتہائی پسند آیا ہوگا. مخدوم صاحب آپ کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں, اور آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے میں بھی مہاجرین کی اولاد میں سے ہوں, اور نہ صرف میں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی جانب سے, اپنے والدین کی جانب سے آپ کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. یہ مجھے ملٹری والوں نے جو نہر بنائی تھی اس میں وہ یہ ایوارڈ انہوں نے ملٹری والوں نے دیا ہوا ہے. ملٹری والوں کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا ہے مخدوم صاحب کو. بھائی سبحان اللہ, بھائی کیا تاریخ ہے. بھائی کمشنر فیصل آباد جو ہے اس نے مجھے ایوارڈ دیا تھا یہ میوزیم کا, جو میری گیلری بنی ہے. جب میری گیلری بنا کے انہوں نے ایوارڈ مجھے دیا. میں آخر پر بس آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ذرا اگر سینے سے لگ جائیں تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی. ناظرین محترم, اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور حقیقت جان کر جیتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.